بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. خیلی خوشبختم که باز در خدمتون هستم. از منزل دارم باتون حرف میزنم بعد از اینکه دچار کووید 19 شدم. یه مدتی قرنطینه خواهم بود و برنامه رو از همینجا میرم. خب هم تشکر از دعای خیلی همه شما و خیلی لطف کردید. این تجربه کرونا هم یه برنامه دیگری میطلبه که من بعد بهش میپردازم، چون زمینه هاش رو قبلا در موردش صحبت کردیم. شاید 10 برنامه ویژه تو عصر رفتیم و نکاتی هست که بعد عرض کنم چه برنامه دیگه. اینجا بحث لبنان هستش و بیروت. مصاحبه چند روز پیش انجام دادیم با آقای گوردن داف از VT Veterans Today و انعکاس خوبی هم داشته. Hi, this is Gordon Duff. I'm senior editor of Veterans Today. Within 1 hour after the mysterious explosion in Beirut, I received a contact from a senior retired defense official in Lebanon, a general, who told me that they had proof they had been attacked by Israel, that a warehouse had been hit by a sea-based small missile. A fire had been started, and then a larger missile, they believe from an F-16, had hit the warehouse using a tactical nuclear weapon. I was then sent a video. The video, we identified frames within, and we located what appeared to be a missile coming in. And this was in daylight. We identified this as a guided missile. We did post-processing examination of the video and found that there was no alteration of the video, that the pixel mapping on the missile itself was perfect. Using this and then a series of additional videos that have come in from all over Lebanon, because apparently the time between the first fire and the second fire was some period of time. A number of people took videos, including 2 infrared videos. Those went through processing and examination here, and we were able to isolate very clear images of what looked to be a 30-plus foot Israeli surface-to-surface missile. In the process, while investigating this and writing on this, and this was an article that went viral on VT that had around 300,000 readers, and that on a website that is banned on Facebook and Google, turning those numbers is very unusual. The French government and asked for surveillance information on a possible missile launch. Our story was reviewed by people in the United States Pentagon, the generals from the Pentagon that reviewed the story and then reviewed American intelligence in the region, contacted the President of the United States. The President of the United States, Donald Trump, announced to the public that Lebanon had been attacked using a bomb or weapon of other kind. Ready to assist Lebanon. We have a very good relationship with the people of Lebanon, and we will be there to help. It looks like a terrible attack. I just want to follow up before I ask a coronavirus question on Lebanon. You called this an attack. Are you confident that this was an attack and not an accident? Well, it would seem like it based on the explosion. I've met with some of our great generals, and they just seem to feel that it was. This was not
some kind of a manufacturing explosion type of event. This was seems to be, according to them, they would know better than I would, but they seem to think it was a attack. It was a bomb of some kind. Based on his information, he was then attacked in the press rather wildly, and then he again reiterated that the Pentagon had told him that this was an attack on Lebanon using some kind of device. I believe that would be considered classified if it were a nuclear weapon. In the interim, there has been a tremendous reaction in Facebook and Google banning any mention of these weapons being used, of Israel, across the internet. There have been threats, death threats against anyone who has carried this story forward. While this has gone on, we were contacted by a political figure out of Lebanon with direct knowledge of the case, and I'll tell you why I mean this was the case. And he came to us with a highly detailed story. He told us that 6 years ago, Israeli intelligence, working with other assets, bought a small leaky ship in Cyprus, aided by a Russian group, not part of the Russian government. They loaded this ship with what they made to appear to be ammonium nitrate, but was in actuality dirt and rocks. Brought this ship in to Lebanon. It was leaking and sinking with purchased with a phony letter of credit, with phony SGS inspection documents, and was temporarily unloaded there while a court case carried on. They have since maintained this fake cargo at that warehouse for 6 years. We have the details on the court case. We have the details on the letter of credit. We have the details on the phony Russian client. We have the details on the seller of the ammonium nitrate, who was first in Romania, Moldova, and then in the Republic of Georgia, where no such facility exists that produces these products. These were changed 3 times. We're investigating this as part of what appears to be a broad multi-year scheme by the state of Israel, who was planning an attack on the infrastructure of Lebanon. In this case, the attack on this port would virtually starve the Lebanese people. Destroys a massive amount of food, destroys the ability to import and export food it'll be many months now, without great difficulty. And of course, one of the things that made us suspicious is that Benny Gantz, Israel's defense minister, announced 5 days in advance that he was planning on staging an attack on a significant Beirut-based infrastructure facility in Lebanon. 5 days later, we have an explosion of ammonium nitrate fertilizer with the problem. The crater for this explosion is approximately 500 feet across and has been measured at 21 feet deep.
To duplicate that with ammonium nitrate would require a slurry with ammonium nitrate and a hydrocarbon fuel such as mazout, M100, or kerosene, thousands of gallons, which did not exist, and that explosion would not have been possible without being boosted by a hydrocarbon, which was not there. We could talk about colored smoke, other things which could not be related to ammonium nitrate either, but there was no explosive mix. Ammonium nitrate on its own is a very weak explosive and wouldn't have gone in 21 feet of rock. But we were told by experts from the IAEA and from the Italian government that to duplicate this with an ammonium nitrate slurry would have taken 12,000 tons, which did not exist. Nor is there a clear set of proofs that millions of dollars of high-grade fertilizer or dangerous explosive, either one, has sat in a warehouse for 6 years. Something virtually impossible in a nation like Lebanon. حادثه خیلی شبیه 11 سپتامبر بود. یعنی اول یک انفجار کوچیکی توجه همه رو جلب میکنه، همه دارن به بندر نگاه میکنن. اگه تصاویر مختلف هم نگاه بکنید که دوربینای مدار بسته نشون میدن، همه دارن توجه میکنن به یه آتش بازی که توی بندر هست و بعد یک انفجار عظیمی که موجش افراد ناپدید کرد. 40-50 نفر ناپدید شدن. ساختمان‌ها در 7-8 کیلومتری شیشه هاش فرو ریخت. داخل ساختمان‌ها نقاشی‌هایی که من سراغ دارم از خونه‌ای که 7 کیلومتری بود فرو پاشید. We are advocating, of course, that investigations that have been announced are carried forward, and that it also be noted that the amount of press censorship, the blocking of videos, the claims, wild claims being made that everyone in Lebanon is suddenly making fake videos showing exactly the same type of missile coming from every imaginable direction. That everyone did this at the exact same time as some sort of out-of-body experience. We'd like to see that be investigated as well, because these efforts are a cover-up and they are tied to a massive act of terrorism, a war crime. And everyone involved, including Google, Facebook, and others, news organizations that should know better, need to be held to account. اولین کسی که عنوان میکنه که این حادثه با تحقیق بشه و احتمال یک حمله وجود داشته، میشل اون عنوان میکنه. کسی دیگه غیر از رئیس جمهور لبنان عنوان نمیکنه. همین توییتی هم اخیر زده ایشون که معطل شدن برای تحقیقات بین المللی معطل شدن و حقیقت رو از دست میدیم. همین الان این رو اطلاع داده که زود باید پیگیری کرد که چه اتفاقی افتاد. ألا تعتقد أن المطالبة بتحقيق دولي الهدف منه تضييع الحقيقة؟ أكيد، وفي عنا مثل تاريخي والحكم بعد له معنى. هذا طور، لأن لازم تكون القضاء سريع بهالموضوع، لأن مثل ما بيقولوا العدالة المتأخرة ليست بعدالة. ما این اتفاق رو اتفاق عادی نمیدونیم، چون در دوره 11 سپتامبر به بعد پست 9/11 پس 11 سپتامبر داریم صحبت میکنیم. 11 سپتامبر حادثه طراحی شده بود، بلافاصله بعد اقدامات بعدی سیاسی اتفاق افتاد. روز بعد اعلام کردن باید به افغانستان حمله کنیم. چطور یک روز بعد از 20 اون حادثه 11 سپتامبر تصمیم گیری میشه که به افغانستان حمله کرد و همین کارم میکنن؟ بلافاصله یک روز بعد از این اتفاق ماکرون میاد به لبنان. دیشب دولت استفاده داد، دستش درد نکنه. آقای ماکرون قشنگ برای خودش راه رفت، قدم زد، گفت ما کمک میکنیم ولی همینجوری مجانی کمک نمیکنیم، به NGO کمک کنیم، به دولت پول نمیدیم، دولت فاسده، باید استعفا بده. این دخالت‌های دوران استعمار کلونیال دوره برگشت. ماکرون کسی دعوت نکرد به فرانسه،
باید میشل اون دعوت میکرد، باید رئیس جمهور دعوت. هیچ کس بدون دعوت اومد. این تقریبا بی سابقه است. نشون میده که همه چی از قبل طراحی شده، فکر شده. امروز موشک میخوره، فردا رئیس جمهور میاد تو سفارت، مصاحبه مطبوعاتی میذاره، تو خیابونا راه میره، مانور میده. این آمادگی از قبل به نظرم یک مسئله مهمی است و بی سابقه است. اینکه این رئیس جمهور بیاد و بعدم شرط بذاره برای یک کشوری. بلافاصله میشل اون گفتش که لازم نکرده سپتامبر برگردی، کسی هم دعوتت نخواهد کرد. خب میشل اون 80 خورده سالشه، اتفاقا فرهنگ فرانسوی هم داره، فرانسه هم خوب میشناسه، زبان اینا رو خوب میدونه و اینکه اینا به خودشون اجازه رو میدن، این رو دارن که بیان تو لبنان. همه اینا برای یه جوری میخوان در مقابل حزب الله قد علم بکنن. باز دیروز وزیر خارجه ترکیه اومد اونجا قدم زد، گفتش که هر کی دلش میخواد از کسایی که تو لبنان هستن و ریشای عثمانی دارن مهمان ما هستن و ما بهشون شهروندی ترکیه رو میدیم، حراج مثل که شهر. لذا باید یک دقت دیگه که ما میگیم احتمال این که این یک حمله موشکی باشه خیلی زیاده، احتمال میدیم. شما همه بررسی رو انجام بدید. 2 کشتی جنگی امروز وارد لبنان شد از انگلیسی و فرانسوی، نقشه رو از قبل کشیدن. این 11 سپتامبر که روز بعدش میرن افغانستان طراحی شده هست. این اسرائیل که همینجوری ساکت نمیشونه. 5 روز قبل از این حادثه یکی از وزرای اسرائیل گفت ما زیرساختای لبنان رو نابود میکنیم. بعد این اتفاق افتاد. تو کجا؟ در زیباترین منطقه بیروت، بندر بیروت که رو سنگ بنا شده، 6 متر سنگ، رو شن و ماسه ساخته نشده. 6 متر سنگ جابجا شد. موج انفجارش بر از ناگاساکی و هیروشیما سابقه همچین انفجاری نبود. هر کی توی بیروت PTSD گرفته، پست تروماتیک استرس دیسوردر گرفته، شوکه شده. هر کی، شما که نرفتید اونجا نمیتونید قضاوت کنید چه اتفاقی افتاده و اون موج چی بود. تو ایران هم همه سکوت. حداقل اون چیزی که رئیس جمهور اونجا گفت که احتمال حمله بوده باشه رو یه احتمال بدین، یه تحقیقی بکنید. ما تنها کاری که کردیم یکی از کسایی که روش تحقیق کرده بود رو مطلبش رو باش مصاحبه دوباره گرفتیم و پخش کردیم. همین یه احتماله. دولت لبنان اعلام کرده که آقا ارتش بیاد بررسی بکنه. حزب الله اعلام کرده که آقا بیاین بررسی بکنید. چرا در این منطقه گذاشتن؟ چرا در بندر بیروت گذاشتن؟ چرا بعد از تهدید اون مقام اسرائیلی گذاشتن؟ و این از جنس کلکا و ترس‌های اسرائیله که بیاد یک کاری در این ابعاد بکنه با یک حالت نمایشی. یکی دیگه از کسی که مقاله نوشته تیری میسونه. مقاله تیری میسون خیلی جالبه، خیلی جالبه. ابعاد این مقاله رو ترجمه کنیم، بلند بلند بخونیم ببینیم چی داره میگه تیری میسون. اولین کسی بود که 11 سپتامبر رو افشا کرد. بعد از اینکه تیری میسون فرانسوی گفت با چه کلکی 11 سپتامبر انجام شده، مهندسین آمریکایی شروع کردن تحقیقات کردن. بنده به شخصه شاید بیش از 20 برنامه رو آنتن جمهوری اسلامی ایران در تو با 11 سپتامبر بردم رو آنتن و هر سال با افراد جدیدی مصاحبه کردم. این حادثه شبیه اون حادثه است، چون بلافاصله سیاسی تو صحنه، افراد خارجی میان، یا حالت اشغالگری. خدا رو شکر الحمدلله حزب الله تو صحنه هستش، آرام، متین، گفته تحقیقاتتون رو انجام بدید. ما هم همین میگیم. تو ایران هم اگر این منتشر شده که موشک دلیله بوده، اگر یک ژنرال لبنانی اومده به رئیس جمهورش اطلاع داده، به کسی بر نخوره. تحقیقات بکنید، بررسی بکنید، آلترناتیو ها رو بررسی بکنید، حرارت و تخریب اون رو بررسی بکنید. اینکه رادیواکتیو بوده نبوده باید بررسی بشه، ابعادش بررسی بشه، قدرت تخریب موشک دلیله بررسی بشه. این همه حساب شده است. تصاویر مشاهده بکنید، به هیچ چه نگاه نکنید، همون موجش رو نگاه بکنید. مگه کوریم ما یا میخوایم به خودمون دروغ بگیم؟ تخریبش رو نگاه بکنید و باید منتظر باشیم که حقیقت زودتر در بیاد. میشل اون
با دلخوری توییتی زده که معطل موندن برای بنگاه‌های بین‌المللی که تحقیق بکنن معطل کردن حقیقته. اگر میخواید روشن نشه باید همجور معطل کنید. این تو تأخیرشه. یه خودم با رئیس جمهور همدرد بشین. آقای حسن دیاب که دیشب استعفا داد عقب نشینی کرد. اینم خواسته های اوناست دیگه. 2 تا کشتی جنگی اروپایی اومد امروز تو بندر بیروت. اتفاق افتاده دیگه. حساب بکنید که رو چه محاسباتی داره میره جلو. و من که تاکید میکنم به این که ما بعد از 11 سپتامبر و اون فریب 11 سپتامبر و این فرمول 11 سپتامبر که همه دارن میبینن و بعد یک انفجار اتفاق میفته و ترس میخواد ایجاد بکنه رو فراموش نکنیم. وظیفه داریم تحلیل بکنیم، نکات و دقت‌های مختلفی که از سوی تحلیلگرای مختلف انجام میشه دقت بکنیم. لذا ما موظفیم تو رسانه اون چیزی که هست رو میز هست، تحقیقاتی هست رو برملا بکنیم و به مردم خودمون ارائه کنیم. وظیفه ما تو رسانه همینه. بعد بررسی بشه، احتمال دیگه، بعد اثرات سیاسیش هم نگاه بکنیم. یه جوری میخوان بگن که اسرائیل پیامش اینه که ما خطر ایجاد میکنیم بر لبنان، لبنان رو ناامن میکنیم. وجود حزب الله باعث میشه که اینجا ناامن بشه. باید خلع سلاح شن. اولین حرفی که ماکرون هم میزنه اینه حزب الله باید خلع سلاح بشه. 18 سال نصف لبنان اشغال بود. آقای ماکرون کجا بود؟ کی اومد لبنان رو پس گرفت؟ الان باید خلع سلاح بشن. اولین حرفی هم که میزنه اینه که حزب الله باید خلع سلاح بشه. این همه پرروگریایی هستش که باید پاسخ داده بشه. و در عین حال حزب الله خیلی آروم نشسته. اکثر شیعیان در جنوب لبنان هستن، محکم نشستن. اسرائیل هم وحشت داره از عکس‌العمل بعدی حزب الله. ما منتظر هستیم و بعد این مدارک و اسناد تو امثال همین برنامه از تو خونه خودم ارائه میکنم. از توجه شما تشکر میکنم. دعا میکنم که انشالله حق پیروز باشه و روشنگری اتفاق بیفته. این وظیفه ماست و انشالله که همتون موفق و مایل باشین و سلام علیکم.